धन्यवाद। सो मिलाप के तंबू के विच और असी परदे में देख रहे हैं, जो पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान के दरमियान उहदे विच बहुत कुछ सानूं सीखण नूं मिल गया। हालेलुया। ज़्यादातर असी लोग उन्होंने पढ़ के पर्दा लटकाउणा है चार थंबां ते उन्होंने असी बंद कर दिंदे हैं, पर जिहड़ा खोज करदा आ उहदे ते फिर उस चीज़ का प्रकाश हुंदा है। हालेलुया। बहुत सारे वचन की एक एक आयत है जिहदे ते काफ़ी महीनों जिहड़ी सुनिया। इसदा मतलब है जिहड़ा सीखण का मन रखता खुदा उहदे अगे अपनी गल नूं खोल दिंदा। हालेलुया। सो असी हुण पहुंचे हुए सी कि पर्दा किवें बनिया और पर्दे के रंग देख रहे सी। पहला नीला देखिया, फिर बैंगनी देखिया और उस तो बाद लाल। और लाल रंग प्रभु यीशु मसीह की दास के रूप में सेवा और बलिदान नूं दिखाउंदा है, जिहदे विच असी उहदी सेवा नूं देखिया बहुत पहलुआं तो, और उस तो बाद असी बलिदान दियां बलियां दे बारे देखिया और वो जिहड़ियां 9 बलियां आपां देखियां उहदे विच असी देखिया कि वो बलियां सारियां यीशु मसीह दे विच पूरीआं हो गईयां। हालेलुया। हालेलुया। जो भी असी वो बलि दे पहले समय विच चढ़ा रहे सीगे वो सारा यीशु मसीह दे विच पूरा हो गया ते साडे लई हुण बच गया होठां दा बलिदान। हालेलुया। की बचिया है होठां दा बलिदान। जिन्ना भी धन्नवाद करिए और इहदा असीं अभ्यास करिए, सारे मिल के अभ्यास करिया करिए धन्नवाद करना वेले कवेले जद भी हो सके। धन्नवाद धन्नवाद मन विच प्रभु नूं गाउणा, मन विच मनन करना, इदां दी आदत एक सानूं रूहानी तौर ते पाउणी पैणी आ ताकि साडे अंदर जिहड़ा आत्मिक मनुख हैगा आ वो बढ़ोती पाए, वो वध जाए। हालेलुया। अभ्यास करने पैने आ। ये अभ्यास के नाल ही साधे जाना है साडियां जिहड़ियां आत्मिक रूप से ज्ञान इंद्रियां जिन्ना जिन्ना जिहड़ी चीज़ असीं अभ्यास करांगे वो सानूं फिर सौखी लगनी शुरू हो जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। पार्लर वालियां भैणां बैठियां इन्होंने पता होना जो शुरू शुरू च इन्होंने किया तो कहते उन्हें आईब्रो तो बड़ा औखा भाई ये सारा इन्हें पट्टिया जाए है ना। फिर कदी कदी कुछ होर भी इदा दे आए होने जिन्होंने तो उन्होंने डर लगता होना भी भाई आप बाकी सारे काम कर दिया करने आ नहीं काम कराया करने, पर जिदा जिदा अभ्यास होंदा गया इन्हां लई सब तो सौखा वो काम होंदा गया। मिसाल के तौर पर इसी तरीके साडे राज मिस्त्री के काम च भी इसी तरीके नाल मैं सोचता हुंदा सीगा कि मैं जिहड़ा दीवार बना दूंगा डिजाइन सारे बना दूंगा पर प्लस्तर मेरे को होना क्योंकि मैंने वो वत्त का नहीं पता होंगे। कई बार करके देखा कई बार सुक जाता सी, कई बार जरूरत ज़्यादा गिला होंदा सी डलकां उहदे विच पै जांदियां सी ते मैं बड़ा टुटिया पिया सी। मैं कहा ये नहीं मेरे तो हो सकदा, पर जदों मेरे डैडी ने मैनूं उहदी वत्त समझाती ना इन्ना पानी दीवार नूं लगा होवे ते तुसीं आराम नाल प्लस्तर कर सकदे, तेज कर सकदे और वधिया कर सकदे। सो जदों असीं ओह कीता ते इस टाइम प्लस्तर दीयां असीं धज्जियां उड़ा देणीਆਂ। हालेलुया। हालेलुया। सो इहदा मतलब आ एक आत्मिक गल्लां जिहड़ियां साडे लई औखियां है क्योंकि असीं शरीरक हैं, पर जिद्दां जिद्दां असीं अभ्यास करते जाने आ अभ्यास करन दे नाल की हुंदा रहिंदा है ओह काम सौखा होना शुरू हो जाता। सारे गामा पादा निसा सा नी दा पा मागा रीसा है ना। जब वापस आना ना इन्हूं लैके सरगम सिद्धि तो कह रहे नहीं सारे गामा पादा निसा वापस आने के लोग शब्द कई बार उल्ट पुल हो जाते, पर वो क्या है जिदा असीं अभ्यास किया तो भी मूँह चढ़ गए। सो मैं अपने जीवन च निजी तजर्बा दसदा जिहड़ियां चीज़ां नूं मैं बार बार दोहरा के कीता जिहड़ियां औखियां लगदियां सो बिल्कुल सौखियां हो गईयां। अज अपने लिए सब तो औखी गल धन्नवाद करना है ते जे अभ्यास हो गया तो सब तो सौखी गल। ते देखो धन्नवाद देना किदां खुदा दा साडे अंदर वास हो जांदा, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਉਂਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲ 3 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕਪੂਰਥਲੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਆਏ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਖੋਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ
कल जो मैं दसिया बहुत जबरदस्त माहौल रहा तिना थावां ते और बड़ा मन खुशी हुई। खुदा ने प्रकाश ताजा दिता। सुनने वाले भी कई दे आंसू आए, कई भावुक हुए, कई तरीके उन्होंने वो गल नूं अपनाया कि वाकई सानूं धन्नवाद करना चाहिए। हालेलुया। सवेरे पे मैं जो सिद्धियालपुर से तो तुरना सीगा तो उस जगह तो पौड़ी तो मेरा पैर स्लिप हो गया तो वो काफ़ी मैं पुट्ठा होके डिगा। एक पासा मेरा आ पसलियां का भज गया तो मेरे ना साह लेना बड़ा मुश्किल हो गया। इदां दी आवाज़ निकली तो इस तो इन्होंने चक के मंजे ते पाता। मैं आ करी गया। फिर मैंने चेता आया कल तो सिखाया सी हर गल की करना है धन्नवाद। फिर मैं हाँ की किया धन्नवाद। हुण मैं हुंदा है दर्द बहुत ज़्यादा पर सहन की भी प्रभु शक्ति दे रहा। हालेलुया। सो धन्नवाद आपां की करिए धन्नवाद करिए। वेले वेले कर सकते, रोटी पकाउंदे भी कर सकते, नहाउंदे भी कर सकते। यानी कि धन्नवाद तो तुसीं मूँह दे नाल करना। हालेलुया। ते ये की कर सकते। इत्थे आ जाओ तुसीं उत्थे आ जाओ, जगह हैगी अगे चल जाओ तो सोफे ते बैठ जाओ, कोई गल नहीं। हालेलुया। सो फिर की करिया करिए धन्नवाद। जिन्ना भी धन्नवाद ये आदत पालो, इसका अभ्यास करना। ये भरे रहोगे तो फिर चुगली की थां जी खाली पई आ वो भर जूगी, क्योंकि खुदा ने कमरा ये भर के रखना है। हालेलुया। खुदा दियां गल्लां ना भर लोगे तां भी ठीक है, ते जे शैतान दियां गल्लां ना भर लोगे तां भी ठीक है, क्योंकि जो जो सानू स्वाद होंदा खुदा साडे स्वाद ते सानू की कर दिंदा, छड्ड दिंदा। कि साडे लई भला यही आ, बच्चन से लिखा भला यही आ कि धन्नवाद करो। धन्नवाद क्यों करना? क्योंकि परमेश्वर भला है। हालेलुया। इसलिए इदा धन्नवाद की एक आदत पाओ ताकि फजूल गल्लां, फजूल प्लानिंग, फजूल सोच विचार करना जां कुछ भी इदां दे करने उन्हां चीज़ां दा घटाव हो जाऊगा। हालेलुया। सो आओ आप देखते हैं बलिदान हो गए सारे बलिदानां नूं पूरा साडा होठां दा बलिदान है जिहदे विच धन्नवाद भी असीं शरीक कर सकते हैं। हालेलुया। उस तो बाद असीं पिछली बार शुरू किया सी अग्गों कि बलिदान हो गया, बलि हो गई है, यानी कि यीशु मसीह दी कुर्बानी हो गई है। ते यीशु मसीह दी कुर्बानी जिहड़ी आ, यीशु क्यों साडे लई मरिया, ये गल आपां थोड़ा जिहा नाल नाल लै रहे हैं। हालेलुया। फिर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ देख रहे सी यीशु मसीह इसलिए मरिया है कि वो सानू साडे पापां नू माफ करे। हालेलुया। और हमेशा दी जिंदगी करे। और ये विच ही असी इस गल नू भी जान लिया कि इंसान अगर चाहे है ना तो मुश्किल तो मुश्किल हालात विच भी की कर सकता है, परमेश्वर नाल वफादार रह सकता है। सिर्फ चाहत ही दिखानी। हालेलुया। हालेलुया। आपां मूँह दे नाल चाहत दिखाने आ, कह दिंदे प्रभु मैं चाहना है, पर दिल साडे की है दूर है। कहते होठां तो तुसीं मेरा इकरार करदे पर मन तुहाडे की है दूर है। मन विच फिर भी किसी चीज़ का स्वाद बड़िया पिया, अभिलाषा बड़ी पई। होठां दे नाल नहीं, मन ते छुरी चलनी आ ते फिर जाके गल बननी। हालेलुया। इसलिए असीं चाहिए तां हर मुश्किल हालात विच वफादार रह सकदे। किहड़ी गल दा करके अज मसीही लोग पिछे हट जाते जां मसीह नूं छड्ड जाते आ जां मसीह दे विरोधी हो जाते आ? संसार दीयां गल्लां दा करके है ना, संसार दीयां अभिलाषावां दा करके है ना। हालेलुया। ते जो अभिलाषा वाल ध्यान ना देन ते खड़े रह सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि अभिलाषा कहती मैंने सुख सुविधा चाहिए, अभिलाषा कहती मैंने नाम चाहिए, अभिलाषा कहती मैंने कोई स्थान चाहिए, कोई शोहरत चाहिए, कोई रुतबा चाहिए। इस गल का अभिलाषा ने सारे पासे एक चक्रव्यूह जिहा बना के रखा पाया। हालेलुया। सो इनू असीं तोड़ किदां सकदे हां? धन्नवाद करदे। हालेलुया। और असीं अपने आप दा मन तो जेकर ये गल करिए तो आपां देखदे हां ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਸਲੀ ਅੰਦਰ ਟੁੱਟੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋਇਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਕਾਫੀ ਤਕਲੀਫ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਰਹੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ, ਠੇਲਿਆਂ ਥੱਲੇ ਪੀਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਘਰ-ਬਾਰ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਫੂਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਰਹੇ मुश्किल तो मुश्किल हालात में की रहे वफादार, खुदा दे वफादार रहे।
ਇਹ ਲਾਲ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਪਰਦੇ ਤੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕੀ ਆ? ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਰਹਿਣਾ ਆ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿਣਾ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਆ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਥਾਨ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿੱਟੀ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੂੜਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਹੂਗਾ ਬੁਰਿਆਰਿਓ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਆ, ਹਾਲਾਤ ਹੋਣੇ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਇਹ ਪੱਕਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੋਈ ਝੂਠੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਨਾ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਹਾਲਾਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਣੇ, ਵਿਗੜਦੇ ਜਾਣੇ, ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵਿਗੜਨੇ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਵਚਨ ਚੋਂ ਸਿੱਖ ਲੈਣਾ ਆ ਕਿ ਹਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਰਹਿਣਾ ਆ? ਵਫਾਦਾਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆ ਜਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈ, ਨੰਬਰ 1 ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਯਿਸੂ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਲਈ ਮਰਿਆ। ਜਿਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਕੁਲਸੀ 14 ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਸੀ, ਰੋਮੀਓ 5 ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਹਿਲਾ ਯੂਹੰਨਾ 2:2 ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਹੈ ਰੋਮੀਆਂ 6 ਦੀ 23 ਪੜਿਆ ਸੀ, ਇਫਸੀਆਂ 1 ਦੀ 7 ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਬਰਾਨੀਆਂ 4 ਦੀ 15 ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ। ਨੋਗਿਆ ਨੰਬਰ 1 ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਯਿਸੂ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਲਈ ਮਰਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਲਸੀਓਂ 1:14 ਹਾਂਜੀ, 1:14 ਹਾਂਜੀ। ਨੋ ਹਾਂ 5 ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਸੇ ਨੰਬਰ 1 ਚ ਆ ਜਾਓ, ਪਹਿਲਾ ਯੂਹੰਨਾ 2 ਦੇ ਆਏ, ਉਹਦੀ 2 ਆਏ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਟੱਚ ਵੀ ਦਿਨਾ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਚ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁੰਨਾ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ, ਇਸੇ ਵੇਟ ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਸੇ ਸਟੈਪ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਲੀਅਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਯੂਹੰਨਾ 2:2। हालेलुया, स्तुति। और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। हालेलुया, हालेलुया। ਉਹ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਕੀ ਆ? ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ सभी ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਆ? ਮਰਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਮਰਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਕੀ ਆ? ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸੀਗਾ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਕਰਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਕਰਤਾ, ਬਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਬੰਦ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਅਗਰ ਬਲੀ ਚੜਾਉਂਦਾ ਆ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਦੀ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤਖਤ ਛੱਡ ਕੇ, ਮਹਿਮਾ ਛੱਡ ਕੇ, ਸਾਡਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੰਪਲੀਟ ਬਲੀ ਕੀ ਕੀਤੀ ਆ? ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਓ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਇਹਦੇ ਚ ਵਿਸ਼ੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ, ਏਦਾਂ ਤਜਰਬਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਗਏ ਆ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਓ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਉਸਤਾਦ ਕਿਤੇ ਉਦੋਂ ਥੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ 100-200 ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਇੱਕ ਜਣੇ, ਇੱਕ ਤੋਂ, ਦੋ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਅਭਿਆਸ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕਰੋ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਵਿਸ਼ੇ ਆ, ਇੱਕ ਹੀ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਆ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਤੰਬੂ ਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹਦੇ ਚ ਪੜਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਸੀਰੀਅਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਚ ਸਿੱਧੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਯਿਸੂ ਦੀ ਬਲੀਦਾਨ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਯੂਹੰਨਾ 2 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 1 ਆਇਤ। हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धार्मिक यीशु मसीह। हाँ, हालेलुया। हालेलुया। ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ, ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ ਪਾਪ ਤੇ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ।
ਅਰਥਾਤ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਹੈ ਜੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿਉਂ ਮਰਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਲਈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਦੇ ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਲਈ। दूसरा नंबर लिख लो मोटा करके, यीशु ने अपनी जान दी ताकि जो कोई उस उत्ते विश्वास करे नाश ना होवे। यीशु ने अपनी जान दी है। दूसरी गल कि जेड़ा भी कोई उस उत्ते विश्वास करे वो नाश ना होवे। वो साडा प्राश्चिता हैगा या पापां दा, ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਵਚਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਯੋਹੰਨਾ 3:16। रोमियो 5:12 इसे 2 नंबर ਦੇ ਵਿੱਚ। इसलिए जिਵੇਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਪਾਪ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਮੌਤ ਆਈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਤ ਸਭਨਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਸਭਨਾ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ। जो कोई विश्वास करे तो भाव किया, क्योंकि आदम ने की किया है, पाप किया। ते पाप जिहड़ा आ ये सारे मनुखां च की हो गया, भला फैल गया। मौत आ गई, सारे मनुखां च फैल गई। देखो, क्योंकि पाप कारण मौत सब मनुखां विच फैल गई। इसलिए जेड़ा अपने पाप नूं यीशु नाम च मनदा उन्होंने केड़ा जीवन मिलता है? हमेशा दा जीवन मिलता। लिख लिया जी, की लिखा मैनूं माड़ा दसो। क्योंकि पाप के कारण मौत सब मनुष्यों में फैल गई। पाप दे कारण मौत जिहड़ी है सारे मनुखां च की हो गई? फैल गई। हालेलुया। हाँ जी। इसलिए ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਰੋਮੀਓ 5:21 ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ। इसलिए कि जिਵੇਂ ਪਾਪ ਨੇ ਮੌਤ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਤਿਵੇਂ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵਸੀਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਕਰੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੌਤ ਨੇ ਪਾਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਕਰਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਪਾਪ ਮੰਨ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਕਰੂਗੀ? ਰਾਜ ਕਰੂਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਾਪ ਰਾਜ ਕਰੇ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ? ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ, ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੋਰ, ਪਾਪ ਜਿਵੇਂ ਪਾਪ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। क्योंकि अजे भी दो राज चल रहे हैं, अपने पाप का राज भी चल रहा है, चाहे यीशु की बलि हो गई है, पाप का राज की है भला, क्योंकि लोग पाप के वश में हजे भी है ते किरपा दे विच भी जिन्हें पाप मान लिया। दोने राज की हो रहे हैं? चल रहे हैं। इत्थे साडी ट्रेनिंग है, असीं किहड़े राज के अभ्यास दे विच चल रहे हैं? पाप वाले च ते नरक साडे लिए अगे तैयार है, जे किरपा वाले विच आ ते फिर प्रभु दी हजूरी साडे नाल है। हालेलुया। कि प्रभु वेलकम कर लिए तैयार है। हालेलुया हालेलुया। जबूर
37 ਉਹਦੀ 29 ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਵਚਨ ਹੋਰ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਕਰਦਾ? ਬੋਲ ਬੋਲ ਬੋਲ, ਇਕੱਠੇ ਬੋਲ ਜਾ ਕਰ, ਚੁੱਪ ਨਾ ਕਰੋ। ਧਰਮੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋਣਗੇ। ਧਰਮੀ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਬਈ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਕਿਰਪਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਕਰੂਗੀ ਤੇ ਧਰਮੀ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਵਾਰਿਸ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਅਤੇ ਸਦਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵਸਣਗੇ। ਹਾਂ, ਸਦਾ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸਦਾ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਸਣਗੇ ਸਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੇ ਸਦਾ ਰਾਜ ਪਾਪ ਦਾ ਆ ਤੇ ਪਾਪ ਦਾ ਰਾਜ ਸਦਾ ਦੇ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮ ਆ, ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਹੈ ਸਦਾ ਦੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਰਾਜ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਰਨਾ? ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਰਨਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਹੇਠ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਕਿਰਪਾ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਏ ਆ? ਇੱਕ ਦਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ। ਦਇਆ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਆ? ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ। ਮਾਫੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਦਇਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮਾ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਨਾ, ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਤੇ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਕਾਰਨ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਆ? ਦਇਆ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਥਾਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਨਾ, ਕਲਾਮ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਪਹਿਲੀ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਹਿਆਬ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਬਾਹਰ ਹੀ ਮੰਜੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ ਢਾ ਕੇ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪਵਾ ਕੇ ਤੇ ਚੰਗੇ ਹੋ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਤਾਂ ਭਰਾਵਾ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਸਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਥਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਥਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ? ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਅਪਜਸ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਦੇਖੇ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਹਿਰਾ ਇਹਨਾਂ ਸੋਚੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਵੀ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਸਿਆ ਜਿਹੜਾ ਥਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਡਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਥਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਢੋਲਕੀ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਹੀ ਵਜਾਉਣੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਾਲੇ ਆਓ, ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ? ਮਨ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਪਾਦਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜ ਪੈਂਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ? ਸੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਦਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਿਖਾਉਣ ਆਉਂਦੇ। ਇੱਕ ਇਕੱਲੀ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਕਲ ਦਾ ਪਹਿਲੂ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਢੋਲਕੀ ਵਜਾਉਣ ਆਉਂਦੇ, ਢੋਲਕੀ ਦਿਖਾਉਣ ਆਉਂਦੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਥਾਂ ਆ, ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਹ ਡਿਊਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਗਲੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿਰਪਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਥਾਂ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣਨ ਦਾ ਵੀ ਥਾਂ ਸੁਭਾਗੇ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਲੱਛਣ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾਤੇ, ਦੁਲਹਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੇ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਡੀਕਨ ਨੇ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇਖਦਾ ਆ। ਇਹਨੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੁਤਬਾ ਮਿਲਿਆ ਆ, ਉਹਦਾ ਇਹਨੇ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਸੁਣ ਲਓ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਾਲੇ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤਮ ਹੈ, ਹੈਨਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤੀ, ਫਤਹ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਆ।
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਥਾਂ ਮਿਲ ਗਈ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜੇਕਰ ਖੁਦਾ ਮਰਤੇ ਦਮ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਰਸੂਲ ਤੱਕ ਬਣਾ ਦੇਵੇ, ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਤੱਕ ਬਣਾ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਫੜ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫੜੀ ਰੱਖੂੰਗਾ ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਥਾਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਊਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ। ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ ਇਸੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 15 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 22 ਆਇਤ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 15 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 22 ਆਇਤ। और जैसे आदम में सब मरते हैं, हाँ जी, वैसा ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਦਮ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਆ, ਜਲਾਈ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਆਦਮ ਵਿੱਚ ਮਰਨਾ ਮਤਲਬ ਮੌਤ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਮਰਨਾ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀ ਆਦਮ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਤੇ ਖੁਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੇ ਹੀ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਖੁਦਾ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਹਾਂ, ਆਦਮ ਲਈ ਜੀਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਮਸੀਹ ਲਈ ਮਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜੀਓਗੇ। ਨੰਬਰ 3, ਯਿਸੂ ਨੇ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਗਿਆ ਮੰਨੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮੌਤ ਵੀ ਸਹਿ ਲਈ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿਉਂ ਮਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਰਿਆ ਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ ਉਹ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਪਾਵੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਚ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਗੱਲ ਲਈ ਆਪਾਂ ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਯਿਸੂ ਨੇ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਗਿਆ ਮੰਨੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮੌਤ ਵੀ ਸਹਿ ਲਈ। ਮੌਤ ਸਹਿ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਹਿੰਟ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰੇ ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਲਿੱਪੀਓਂ 2 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 8 ਆਇਤ। ਫਿਲਿੱਪੀਓਂ 2 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 8 ਆਇਤ। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। हाँ, मनुख के रूप में प्रकट होया। परमेश्वर सर्वशक्तिमान के रूप में प्रकट होया, मनुख के रूप में प्रकट होया ते मनुख के रूप दे विच सारिਆਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਔਰ अपने आप को दीन किया। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦਿਨ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਵਾਂਗੂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦਾ ਲੱਖਾਂ ਲੱਖ ਪਾਵਰਫੁਲ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਸਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਹੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 4 ਜੰਤੂ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਆ ਔਰ ਤਖਤ ਨੂੰ ਢੋਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਆ ਗਿਆ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਇੰਨਾ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ। और मनुष्य के
रूप में हाँ प्रकट होकर हाँ अपने आप को दीन किया ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆ ਦੀਨ ਕੀਤਾ और और यहाँ तक आज्ञाकारी ਕਿੱਥੋਂ रहा ਤੱਕ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਆ ਬਈ कि मृत्यु हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली ਮ੍ਰਿत्यु ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੌਤ ਉਹਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ क्रूस की ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵੱਢ ਟੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮੌਤ ਹਾਂ ਕਰੂਸ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਸਹਿ ਲਈ हालेलुया ਕਰੂਸ ਦੀ ਮੌਤ मतलब कि ਲਾਂਤੀ ਮੌਤ ਹਾਲੇਲੂਇਆ उस समय नाम की। ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਂਤੀ ਮੌਤ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਰੂਸ ਤੇ ਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੁਕਤੀ ਨਿਕਲਣੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਠੋਕੇ ਜਾਈਏ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਠੋਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਰੂਸ ਤੇ ਠੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਉਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਠੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿੱਦਾਂ ਯਿਸੂ ਠੋਕਿਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮਨ ਥੋੜਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਗਰ ਨਜ਼ਾਤ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਤੇ ਯਿਸੂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਹਾਂ ਕਰੂਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲੀ हालेलुया ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਰੂਸ ਦੀ ਮੌਤ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੂਸ ਤੇ ਟੰਗ ਹੋਣਾ ਹੈ ਪਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟੰਗ ਹੋਣਾ ਹੈ ਫੇਰ ਫਟਣਾ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜੀ ਪਰਦਾ ਟੰਗ ਹੋਣਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਣਿਆ ਨਾ ਉਹ ਦਰਮਿਆਨ ਵਾਲਾ ਪਰਦਾ ਟੰਗ ਹੋਇਆ ਹੈ ਫੇਰ ਫਟਿਆ ਵੀ ਥੱਲਿਓਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੰਨ ਨਾ ਲਵੇ ਥੱਲਿਓਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੱਕ ਟੁਕ ਲਾ ਕੇ ਥੱਲੋਂ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਨਾ 60 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਆ ਉੱਤੋਂ ਫਟਿਆ ਉੱਪਰੋਂ ਫਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਇਹ ਕੋਈ ਅਲੌਕਿਕ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸੋ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਿਚੋੜ ਆ ਆਪਾਂ ਪਰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣ ਦੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਿਚੋੜ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕੇ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਿਚੋੜ ਕੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਨਾ ਆ ਫਿਰ ਫਟਣਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਣਨਾ ਵੀ ਕਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਫਟਣਾ ਵੀ ਕਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਫੜੂਗਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਥੱਲਿਓਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੂਏ ਨਿੱਜੇ ਜੇ ਮਰਨ ਦੇ ਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਹਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕੋਈ ਫਾੜ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੁੱਗਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਇੱਕ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕ੍ਰੋਧ ਪੈ ਗਿਆ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਪਾਪ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਲਿਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆ ਜਾਓ 2:8 ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਰੂਸ ਦੀ ਮੌਤ ਜਾਂ ਸਲੀਬ ਦੀ ਮੌਤ ਸਹਿ ਲਈ ਤੱਕ ਸਲੀਬ ਤੱਕ ਦੀ ਮੌਤ ਸਹਿ ਲਈ ਇੱਥੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਪ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਆ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸ਼ੁੱਧ ਨਲਾਇਕ ਮੂਰਖ ਦਲਿੱਦਰ ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ ਸ਼ਬਦ ਭੈੜੇ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸੋ ਪੁੱਤਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਕੋਲ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਦਮੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਰਕਤ ਤੋਂ ਬਾਪ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇ ਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਆ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਥਾਂ ਵਾਲਾ ਪਰਦਾ ਬਣਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੰਬੂ ਆ ਤੇ ਪਰਦਿਆਂ ਬਗੈਰ ਤੰਬੂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਹ ਤੰਬੂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਇਸ ਪਰਦੇ ਦਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਣਨਾ ਆ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਮੌਤ ਤੱਕ ਹਾਲੇਲੂਇਆ
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਂਤਾਂ ਮਲਾਮਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਛਿੱਤਰ ਪੈਂਦੇ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਆ, ਗਾਲੀ ਵਾਲੀ ਕੁਛ ਵੀ ਆ, ਇਹ ਕੁਛ ਵੀ ਮੈਨੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਸਹਿਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਗਾਂ ਜਾ ਕੇ ਹਾਂ ਕਰੂਸ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਸਹਿ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆ, ਮਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਲੀ ਪਸ਼ੂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਦਾ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਪ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਆ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਪਾਪ ਵੀ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆ ਜਾ ਉਤਪਤੀ 2 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 16 ਆਇਤ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ, ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਰੂਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੱਕ ਸਹਿ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ 2:16। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को ये आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता हाँ, है। बिना किसी खटके बिना शक खा सकदा है वाटिका ਦੇ ਫਲ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਅਦਨ ਦਾ ਬਾਗ ਸੀਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਲ ਸੀਗੇ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਲ ਕੀ ਸੀਗੇ, ਜਲਾਲੀ ਸੀ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਊਰਜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਆ ਫਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਗ ਲਈ ਉਹ ਫਿੱਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, એનર્ਜੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਊਰਜਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰੂਟ ਉੱਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਾਰੇ ਜਲਾਲੀ ਫਰੂਟ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਆਦਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਾਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਅਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹੀਏ। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को ये आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता ਹਾਂ, है। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਖਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਹਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਯੁੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਪ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਯੁੱਗਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਯੁੱਗ ਦਾ ਨਾਪ ਤੋਲ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵੇਕ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਾਪ ਤੋਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸੀ, ਪਰ ਖੁਰਾਕ ਕਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਜਲਾਲੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਭਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਪਿਤਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬਾਗ ਚੋਂ ਇਹ ਖਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਚ ਜਲਾਲ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਜਲਾਲ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਦਾਂ ਉਹਦੇ ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖੋਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸੀ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ 2:16। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को ये आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है। हाँ, आगे पढ़नी 17। पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, हाँ। क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन अवश्य मर जाएगा। हाँ, हालेलुया। सो जिन्नी फैसिलिटी ਆਪਾਂ ਆਦਮ ਲਈ ਉੱਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਬਹਿਕਾਵੇ ਚ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨੂੰ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਲਿਖੋ, ਪਰ ਆਦਮ ਨੇ ਫਲ ਖਾ ਲਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਲਿਖੋ, ਆਦਮ ਨੇ ਫਲ ਖਾ ਲਿਆ और मुश्किल हालात विच खड़ा रह नहीं सकिया। अगे 3:6 भी पढ़ लो इसी जगह की, उत्पत्ति 3:6। टाइप करने वाला अगर कोई है, कोई लाइव है तो उन्होंने मैं कहना चाहना कि तुसी टाइप कर दिया करो। जिहड़ा मैं हिंट भी दिना, कुछ भैन भरा कहंदे आ कि तुसी बड़ी स्पीड नाल बोल दिंदे, साडे कोल लिख नहीं हुंदा।
ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰਾ ਲੇਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਜਦ ਤੀਵੀਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਉਹ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਖਾਣ ਲਈ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਬੁੱਧ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਫਲ ਤੋਂ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪ ਖਾਦਾ, ਨਾਲੇ ਆਪਣੀ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਖਾਦਾ ਹੈਨਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਟੈਚ ਹੈ ਪਿਆ। ਆਦਮ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਣਾਉਣੇ ਕਿਹਨੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਖੜੇ ਕਰਨੇ ਆ? ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਤੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਿਆਂਦੀ ਇਹਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਰ ਨਿਕਲਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਫਾਦਾਰ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਆਦਮ ਕੋਲ ਵੀ ਆਇਆ ਆ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਫਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਖਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੋਲ ਵੀ ਆਇਆ, ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਨਕਾਰ ਕਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਉਸ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ? ਜਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਗਲਤ ਸਟੈਪ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ? ਸਟੈਪ ਵੀ ਗਲਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਜੋ ਅਯੂਬ 2:4 2 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੇ 4 ਆਏ। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, हाँ हार के बदले खान, परंतु प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे देता है। हाँ हालेलुया। शैतान का तजर्बा हालेलुया कि प्राण की खातर की कर दिंदा है? सब कुछ दे दिंदा। हालेलुया। मतलब शैतान ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲਿਆਂਦੀ ਨਾ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਹੀ ਪੱਕਾ ਡਿੱਗਾ ਹੀ ਡਿੱਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮੈਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਲਈ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਈਮਾਨ ਦਾ ਕਰਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਿਗੜਦੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਵੱਲ ਦੇਖੋਗੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਫਤਹ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਲ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਵੀ ਰਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਦਰਕ ਮੇਸ਼ਕ ਅਬਦਨਗੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦੇਣਾ ਭਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੰਨ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਜਿਆ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ, ਅਸੀਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ। ਹਾਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਸੀ ਰਾਜੇ ਦਾ, ਇਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਬਦਲ ਗਿਆ। ਹੋ ਕ੍ਰੋਧ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਵੱਧ ਗਿਆ ਆ। ਅੱਗ ਕਿੰਨੇ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? 7 ਗੁਣਾ ਸੇਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੇਕ ਹੀਟ, ਉਹਦੇ ਚ ਕ੍ਰੋਧ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 7 ਗੁਣਾ ਰਾਜੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੇ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ? ਭੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਭੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਗੁਣਾ ਅੱਗ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਚ 7 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੀ 70 ਗੁਣਾ ਅੱਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਸਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਇਬਰਾਨੀਓ 7:26 शैतान जानता है आदम प्राण के बदले डिग सकता है। क्योंकि ने कई सिटिया और ये गल शैतान पूरे कॉन्फिडेंस ना असल च करके देना रहा सीगा, डायरेक्ट परमेश्वर इतना कॉन्फिडेंस। हालेलुया। तो एक बार दे सही ਇਹਦਾ ऐसा कुचुम्बर कढूं तो खुदा ने भी एक कंडीशन रख दी, कहते जान ना ले। हालेलुया। बाकी सब कुछ करके निकला, निकिता बेचारा चला गया।
ਹਾਂਜੀ ਇਬਰਾਨੀਓ 7:26 ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ तो ऐसा ही महायाजक हाँ। हमारे योग्य था, ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ जो पवित्र हाँ। और निष्कपट हाँ। और निर्मल हाँ। और पापियों से अलग हाँ। और स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ हो। ਕੀਆ ਹੁਆ ਹੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਯੋਗ ਸੀਗਾ ਬਈ ਐਸਾ ਹੀ ਤੇ ਐਸਾ ਹੀ ਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਮਾੜਾ ਗਣਾਇਆ ਮੜੀ तो ਐਸਾ ਹੀ ਯੋਗ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ पवित्र ਪਵਿੱਤਰ ਨੰਬਰ 1 निष्कपट 2 निर्मल 3 पापियों से अलग 4 स्वर्ग से भी ऊंचा। 5 ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਹਾਜਾਜਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਸੀਗਾ ਯੋਗ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹ ਮਹਾਜਾਜਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਕਾਈ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 5 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਮਾਫੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਸੁੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹਾਲੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਤੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਅੱਛੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਾਲ ਰੰਗ ਆ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਬਾਪ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਬਰਕਤ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਚਾਹ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਸਭ ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ